سوال جی دوسرے دن آئیے گا. شاہد علی سید. شاہد علی سید جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ سے، عامر بھائی سے، توحید بھائی سے. جزاکم اللہ خیرا. میرا سوال یہ تھا کہ ایک پیراڈاکس تھا کہ کیا خدا یہ جانتا ہے کہ کچھ نہ جاننا کیسا فیل کرتا ہے؟ کیا خدا یہ جانتا ہے کہ کچھ نہ جاننا کیسا فیل کرتا ہے؟ ہاں، خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کا نہ جاننا کیسا ہے. ہاں یعنی اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے یہ خدا کو پتا ہے. جانتے ہیں تو آپ کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے یہ بھی خدا کو پتا ہے. ہاں مطلب یہ جو ہے وہ انسانوں پہ لاگو کرتا ہے، یہی نا؟ ظاہر ہے کہ جہالت اس کی اپنی صفت تو ہے نہیں. ہاں بالکل، اس کی صفت تو علم ہے. بالکل بالکل. تو جب جہالت اس کی صفت ہی نہیں ہے ہاں تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا خدا اپنی جہالت کو جانتا ہے جب جہالت اس کی صفت ہی نہیں ہے. بالکل. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ بالکل نہیں. یہ کہ بھائی میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو میں یہ پیراڈاکسیکل کوشچن ضرور ہے، لیکن یہ ہر پیراڈاکس درست تو ایسا نہیں ہے. یہ لاجیکل کوشچن ہے. ہاں وہ پیراڈاکس. ہاں وہ پتھر والا جیسا تھا نا سوال. ہاں یہ illogical ہے. ہاں اور ایک چھوٹا سا مطلب ہے، پھر معذرت چاہوں گا، مطلب ایک چھوٹا سا ہے نہیں، کہ بس ایک ہی سوال ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ہاں اب جلدی کر رہے ہیں، آخر میں چند منٹ رہ گئے. چلے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہیں چودھری ابوبکر صاحب. کیا نام ہے؟ پورا نام نہیں لکھنا. اچھا اسامہ باغا کو بھی لیجیے گا کیونکہ اسٹارٹنگ سے ویٹ کر رہے ہیں. ہاں اس کے بعد اسامہ باغا کو لے لیں. جی چودھری صاحب چلیں. چودھری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسامہ السلام باغا. علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین، عطارد، مریخ یہ سب سورج کے گرد گرد گھوم رہے ہیں، اور قرآن میں یہ ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا. تو میرے خیال میں میری کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں پڑھ چکا ہوں. اچھا کس مدرسے سے؟ دارالعلوم چھاپی سے. ٹھیک ہے. دارالعلوم چھاپی میں تو میرا جانا ہوا تھا ابھی. ہاں آئے تھے، آپ کو دیکھا بھی تھا. ہاں اس سال الحمدللہ فراغت حاصل کی ہے. ٹھیک. تو اس میں آپ کو تضاد کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، لیکن سائنس کو کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے سر سورج کے ارد گرد. تو سورج بھی چل رہا ہے، سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے جب یہ کہا کہ والشمس تجری لمستقر لہا تو سورج کے چلنے کو بیان کیا. اور سائنس کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سورج کے ارد گھوم رہی ہے، تو وہ دنیا کے چلنے کو بات کو بیان کر رہی ہے سائنس. اگر دونوں چیزیں چل رہی ہوں تو دونوں میں کوئی تضاد تو نہ ہوا نا. ایک چیز یاد رکھیے گا اسامہ بھائی کہ اسپیس میں کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے. کلن وہیں پر لکھا ہوا ہے کلن فی فلک یسبحون. یسبحون. ہر چیز فلک میں یعنی اسپیس میں تیر رہی ہے. اس میں سورج بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے. جی. اور مفتی صاحب آپ نے ایک وعدہ کیا تھا رمضان سے پہلے کہ ایک ایسی اسٹریم ابھی کریں گے کہ جس میں یہ ہو کہ انسان کب کافر ہوتا ہے کب. ہاں تکفیر کے اوپر انشاءاللہ. آپ نے اچھا ہوا یاد دلا دیا. تھوڑا محنت کرنی پڑے گی اس کو پریزنٹیشن وغیرہ تیار کرنے کے لیے. انشاءاللہ کریں گے باذن اللہ. ٹاپک بھی خطرناک نہیں، خطرے نہ ہے. ہاں آپ نے اسامہ صاحب منطقی کو کتاب پڑھی ہے؟ کیوں بھائی مولانا اسامہ صاحب منطقی کو کتاب پڑھی ہے؟ آواز ختم ہو گئی. آواز نہیں آ رہی. چلے گئے. چلے ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہیں عامر اسلام. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی دہلی ایئرپورٹ پر، آپ جب یو ایس سے تشریف لائے تھے اور میں عمرہ سے آیا تھا. ہاں جو پچھلی بار. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ راستے میں میری ویڈیو سنتے ہوئے آ رہے ہیں.
बिल्कुल हजरत, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, जी जी मैंने आपको दिखाया भी था। जी 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 तो हजरत आपसे आपका एक वादा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ वो वादा ये था, आपसे मैंने आपका जब नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी थी, तो हम्म आपने कहा कि मुझे ईमेल कीजिए, हाँ तो मैं आपको उस पे भेजूंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब उसका नहीं आया है। आपने ये रेफरेंस दिया था कि एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रेफरेंस दिया था हजरत। चलें दोबारा ईमेल करें मुझे इंशाल्लाह। क्या मैं ईमेल अच्छा करता हूँ। आप अपना ईमेल जो है ना वो अभी कर दें, यहाँ से निकलने मैं के बाद अभी कर दें। जी जी जी, मैं अभी करता हूँ हजरत। अच्छा हजरत, एक मेरा क्वेश्चन भी था छोटा सा। जी जी एक ये जो कंक्यूबाइन को लेकर एक काफी जो प्रोपेगेंडा होता है, हम्म इसमें एक क्वेश्चन मुझे ये ऐड करना था कि क्या इसकी एक सूरत ये भी थी, एक तो ये कि जंगों में वो बनाया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, लेकिन क्या ये भी हुआ है कि हम कहीं जाकर अचानक से हमला किसी शहर पे कर दिया और वहां पे जो लोग घरों में मौजूद हैं, जो औरतें घरों में मौजूद हैं, नहीं उनको भी क्या कंक्यूबाइन बना लेते थे? नहीं, यानी ऐसी कोई सूरत अचानक जो नहीं? हमला हुआ है वो भी उन लोगों पर हुआ है कि अगर उन पे न होता तो वो हमला कर देते। जी जी ठीक है, जी यानी वो कबीला पूरा का पूरा हमला करने के लिए तैयार बैठा था, तो पहले ही उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये सहन में रखें कि उस जमाने में जो जंगें होती थी, मान लीजिए किसी कबीले से जंग हो रही तो पूरा का पूरा कबीला जंग में आता था, मर्द भी आते थे औरतें भी आती थी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लें, थोड़ा सा मैं एक मिसाल मॉडर्न दौर की दे दूं कि ईरान ने मान लो इसराइल पे हमला किया, ठीक है, और मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, दोनों में जंगें चल रही हैं और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ईरान ने इसराइल पे कब्जा कर लिया। अब ईरान ये कहे कि भाई जितनी भी आकी इसराइल की औरतें ना सबको बांदी बनाएंगे, ये गलत है। जी जी जी, समझ में आ गया? चूंकि वो मतलब सारी औरतें जो है वो तो शामिल नहीं है ना जंग में। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है सर, मेरा यही सवाल है। बहुत शुक्रिया, मैं आपको मेल करता हूँ सर। ठीक है, ओके, दुआ खैर में आता है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम ठीक है, सलाम। इजाजत लेंगे आपसे। हजरत कितनी देर और लेके चलना है? 3 घंटा 1 मिनट हो चुका अरे है। 3 घंटे हो गए भाई। अच्छा ये आकिब हुसैन को ले लें, लास्ट कॉलर। चले गए? आकिब हुसैन को लिया लो। तो ऐसे ही चलेंगे। लिया, डिवाइस नहीं नहीं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। आकिब हुसैन साहब डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो इतनी देर में दूसरा बंदा ले लूं? चले एक बंदा ले, रियाज साहब जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, 28वें पारी की, कुरान के 28वें पारी की आयत नंबर 7 पे मुझे थोड़ी सी तफसील चाहिए थी आपसे, कि उसमें ये मेंशन है कि जहाँ पर 3 लोगों की सरगोशी होती है, अल्लाह वहाँ पर चौथा होता है, और जहाँ पर 5 लोगों की सरगोशी होती है, अल्लाह वहाँ पर 6 होता है, और अल्लाह उनके पास होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह अर्श के साथ ज़मीन पर भी मौजूद है? देखें, अल्लाह ताला अपनी यहाँ ये एक खालिस थियोलॉजिकल क्वेश्चन है। कुछ लोगों के नजदीक अल्लाह ताला की जो सिफत इल्म है जी। वो हर चीज को मुहित है, यानी अल्लाह अपनी सिफत इल्म के साथ हर जगह है, तो अपनी जात के साथ वो हर जगह नहीं है। जात तो उसकी लाजमान है। लाजमान का मतलब है टाइमलेस और स्पेसलेस, कि किसी जगह पर नहीं है वो, लेकिन उसकी नॉलेज में हर चीज है। ठीक है, ये ऐसा ही है। मैं इसको एक आपको मिसाल से समझा देता हूं। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बॉस किसी दूसरे मुल्क में अपने फोन पर ऐप के जरिए देख रहा है, आपको पता है कि बॉस देख रहा है, वो है दुनिया अर्जेंटीना में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कहेंगे अरे बॉस देख रहा है भाई, तो वो तो वहां नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज में सब है। जात के एतबार से वो अर्जेंटीना में, और नॉलेज के एतबार से वो वहीं पर है, चूंकि उस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको एक पल की खबर है कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक, अल्लाह ताला किसी स्पेस और किसी टाइम में लिमिटेड और बाउंड नहीं है, लेकिन इल्म के एतबार से वो हर जगह है। जी मुफ्ती साहब शुक्रिया। एक सवाल क्या और कर सकता हूँ मैं? चले बस अब तो आखिरी बिल्कुल निपटा रहे हैं, इंशाल्लाह अगली मर्तबा ले लेंगे। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आकिब हुसैन साहब, अगर आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाता तो हम आपको ले लेते, लेकिन अगली मर्तबा। तो चलें, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह कल खैरन। मुफ्ती साहब मेरी स्ट्रीम रहेगी इंशाल्लाह। आपकी स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। एक्नॉलेज इस्लाम साहब के चैनल पर कल इंशाल्लाह इनकी स्ट्रीम रहेगी। मैं चाहकर भी बकिया स्ट्रीमों में जो पूरे हफ्ते चलती रहती हैं नहीं आ पाता हूँ, उस वक्त थोड़ा काम का वक्त ज्यादा रहता है, कोई मीटिंग है कुछ है। आमतौर से आजकल क्लासेस इतनी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो नई जिम्मेदारी दी है तो इसमें थोड़ा ज्यादा मसरूफियत रहती है। जी हाँ, तो चलें ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت